सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वेद पढ़ै पढ़ बाद बखाणै, घट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाणै। गुरमुख होवै सो तत बिलोवै, रसना हर रस ताहाही। वेद पढ़ै पढ़ बाद बखाणै, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान अते सत्कारयोग सतगुरु पातशाह महाराज जियां दी साजी और निवाजी हुई गुरमुख माई भाई, गुरु प्यारी गुरु सवारी सतगुरु जी का खास रूप सुंदर स्वरूप साध संगत जी, आप सर्व बड़भागे हो जो के अमृत वेले तो वालिए दो जहां दीन दुनी चवर छतर तखत दे मालक, गुरु गरीब नवाज गहर गंभीर सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दे पावन पवित्र चरना कमलों पास हाजरियां भर रहे हो। सतगुरां दी मेहर हुई है, अमृत वेले दे दीवान सजे हन। गुरु पातशाह जियां दे हजूर संपूर्ण नितनेम की सेवा निभाई गई। गुरु के गुरमुख कीर्तनिया पासों आप जियां ने श्री आसा जी दी वार दे रास भिन्ने अमृतमयी शब्द कीर्तन श्रावण कीते हैं। सो आओ कुछ समा सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी दी विचार नाल जुड़न दा सानू प्राप्त होया है। रल मिल करके धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दा जो पावन पवित्र उपदेश है, गुरु के पवित्र उपदेश दी विचार नाल जुड़न दा यतन करिए। ये जो पावन पवित्र उपदेश धन गुरु अमरदास महाराज जियां द्वारा मारू रागनी अंदर उचारण किए हुए पवित्र शब्दों विचों है भाई, जो कि लड़ीवार रूप दे विच सतगुरां दी पावन गुरबाणी दी विचार निता प्रति गुरु पातशाह दी दया सदका पर मिल के विचारन दा यतन करते हैं। सतगुरु जी ने अज दे सुआस बख्शिश करके सानू सबनां नूं इह सुभाग बख्शिया है। पावन पवित्र गुरबाणी की विचार नाल जुड़न का आप सारे यतन कर रहे हैं। सो पिछले कुछ पदां की विचार गुरु पातशाह महाराज जियां ने दया करके बख्शिश करके ये शब्द की विचार करवाना की। अगलेरी जो विचार गुरु पातशाह महाराज बख्शिश करते हैं, आओ मन बिरतियां की एकाग्रता संयुगत गुरु अमरदास महाराज जी के पावन पवित्र उपदेश की विचार नाल जुड़न का यतन करिए। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी के पवित्र बचन हन, वेद पढ़ै पढ़ बाद बखाणै। जो जीव वेदां आदਿਕ ਨੂੰ पढ़ के अपने आप ਨੂੰ विद्वान कहाउंदा है, वेद पाठी ते बन गया, वेद ज्ञानी ते हो गया। महाराज कहते वेदां ਨੂੰ पढ़ के भी बाद नाम झगड़े दा हुंदा, जो किसी दे नाल बहस करनी झगड़ा करना। महाराज कहते वेद आदਿਕ पढ़ के भी केवल ते केवल जिहड़ा है वो वाद विवाद ही करदा है भाई। वेद पढ़े पर सिद्धांत नूं सार नूं जाणिया ही नहीं। गुरु पातशाह महाराज दे बचन है, घट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण। जिहड़ा वेदां दा ज्ञान है,
गुरु पातशाह महाराज जी कहते उस ज्ञान की वरतों केवल वाद और विवाद वास्ते करदा है, पर जिहड़ा घट कहीए हिरदे दे विच व्यापक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर वसदा है, उस वाहिगुरु परमेश्वर की प्राप्ति का यतन ही नहीं करता गुरु के उपदेश द्वारा जां श्रेष्ठ उपदेश की कमाई करके। जो ब्रह्म सब दे हिरदियां विच व्यापक है, जीव दे हिरदे च वसिया होया है, उस ब्रह्म नूं पछाणन दा यतन ही नहीं करता। वेदां दे ज्ञान द्वारा ये यतन नहीं कीता भी जिहड़ा ब्रह्म वाहिगुरु परमेश्वर मेरे अंदर विराजमान है, उस वाहिगुरु परमेश्वर की प्राप्ति का, उस वाहिगुरु परमेश्वर के स्वरूप की अभेदता का यतन कर सकां। गुरु के उपदेश द्वारा भाई उस ब्रह्म नूं नहीं पछाणिया, सगों वेद पाठ आदि पढ़ के वेद ज्ञान लै करके लोगों के नाल झगड़दा है जीव। जिवें संसारी तौर पर वरतारा हुंदा है बई जो चार पुस्तकां बाच लईए, फिर मन नूं इउं होण लग जांदा है बई साडे पास ते बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है, और उस ज्ञान नूं अपने हिरदे दे विच वसाउण दी बजाए जीव जिहड़ा वो तर्क वितर्क विच पै जांदा भाई। महाराज कहंदे इसे तरह ज्ञान ते लिया वेदां दा, पर उहदी वरतों नहीं जाणदा। ज्ञान प्राप्त क्यों कीता इस बात नूं समझदा नहीं, लोगां नाल झगड़ा करदा है, लोगां नूं कथन करके विखाउंदा है वेद विच आ जिक्र है, वेद इदां कहंदा है। पर वेद द्वारा जो ब्रह्म का ज्ञान दिता गया है, जो हिरदे दे विच समाया वाहिगुरु परमेश्वर है, उस ब्रह्म नूं पछाणन का यतन ही नहीं करता। फिर जिस जीव ने श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके भी हिरदे विच विराजमान वाहिगुरु परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्ति करन का यतन ही नहीं किया, उहदा ज्ञान निष्फल है भाई। वो ज्ञान किस कम का जिहड़ा ज्ञान हिरदे चो ब्रह्म की पछाण नहीं करवा सके। तो महाराज कहते इस करके जिहड़े गुरमुख होवै सो तत बिलोवै, रसना हर रस ताहा है। जिहड़े गुरमुख गुरसिख हुंदे जां कहिए मुखी गुरां दे उपदेश नूं जानन वाला जिहड़ा, वो भाई गुरां दे श्रेष्ठ उपदेश द्वारा तत नाम सिद्धांत स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर दा है। जिस तरह भाई जिहड़ा दुध आदਿਕ ਨੂੰ मथन करके ਉਹਦੇ ਚੋਂ मक्खण आदਿਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ है, तो गुरमुख श्रेष्ठ विचारां द्वारा अपने हिरदे ਨੂੰ मथ के सिद्धांत स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर की प्राप्ति का यत्न करदा। जां कहिए जो सिद्धांत स्वरूप सार स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर है, उस वाहिगुरु परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति कर लैंदा है जिहड़ा जीव मुखी गुरां दे उपदेश नूं धारण करन वाला है, और सदैव अपनी रसना द्वारा हरि वाहिगुरु परमेश्वर के गुणां नूं उचारण करदा है। जां कहिए जो हरि वाहिगुरु परमेश्वर के नाम का रस है, गुरमुख जना ने अपनी रसना द्वारा उस रस नूं चखना कीता है। सतगुरु सच्चे पातशाह बचन करदे घर वथ छोड़ै है बाहर धावै है। महाराज सच्चे पातशाह कहते जे घर होंदा मंगण जाइए फिर उलामा मिले, तो घर विच वस्तु होवे फिर भी मंगण जावे तो आम संसार का वरतारा हुंदा भी ये घर विच सब कुछ मौजूद है, फिर भी लोगों तो मंगदा फिरदा, फिर उलामा मिलदा, फिर उलामे का अधिकारी जीव। गुरु पातशाह महाराज जी कहते घर वथ छोड़ै बाहर धावै। जिहड़ी वस्तु घर दे विच है, घर की है भाई हिरदा, हिरदे रूपी घर दे विच वाहिगुरु परमेश्वर जी विराजमान है। वो जिहड़ा वाहिगुरु परमेश्वर है जीव दे अंदर है, पर अपने अंदर नूं छड्ड के महाराज कहते बाहर नूं भजदा जीव, अपने आप की खोज नहीं करता, अपने आप नूं ढूंढदा नहीं, अपने अंदरों वाहिगुरु परमेश्वर की ब्रह्म की पछाण नहीं करता। घर विच पई हुई वस्तु नूं छड्ड के बाहर नूं जीव दौड़दा, कदी जंगलां वल नूं, कदी कंदरां वल नूं, कदी गुफावां वल, कदी पहाड़ां वल।
महाराज जी की पावन बाणी का वचन है, फरीदा जंगल जंगल क्या पवै, बण कंडा मोड़े बसी रब हयाली है, बाहर क्या ढूंढे। भाई जंगलों के कंडे मिधदा फिरदा, महाराज कहते जंगल जंगल भरमदा फिरदा है, बन बन विच भरमदा फिरदा है। उंज जीवां दा ये कर्म है जो आम करके असी वरतारा वेखते हैं। भाई कई शरीरां दा कोई जंगलों का निवासी है, जंगलों में विचरदा है, वस्त्रां तो हीना हो जाता है, वस्त्रां का त्याग कर दिंदा है। ये जिहड़े शरीर दे कर्म है, शरीर का हठ कर्म करन दे नाल उस वाहिगुरू परमेश्वर की प्राप्ति नहीं। वाहिगुरू परमेश्वर नूं ढूंढण वास्ते पहाड़ां दीयां कंदरां गुफावां जंगलां 'च भ्रमण की जरूरत नहीं। इहदा ते खंडन कलगीधर पातशाह ने कीता है। महाराज कहते भाई जे इस तरह प्राप्ति हुंदी ना ते फिर ते महाराज कहते जिहड़े वन दे मिरगा, महाराज सच्चे पातशाह ने दसम पातशाह जियां ने भी अपनी पावन बाणी विच फरमान किया है कि भाई जे जीव नूं इस तरह वस्त्रां तो रहत हो के वाहिगुरू परमेश्वर की प्राप्ति हुंदी, तो महाराज कलगीधर पातशाह लिखते हैं कि जिहड़े जंगल विच रहण वाले बांदर है, उस सदैव वस्त्रां तो रहत ही रहिंदे। घुग्गू मट वासी लगे डोल तो उदासी मृग तरवर सदीप मौन साधे ही मरत है, बिंद के सुधैया काहे हीज की बडैया देत, बंदरा सदीप पाए नांगे ही फिरत है। महाराज सच्चे पातशाह कहते सारे मृग बांदर आदि जितने जानवर है भाई वो जंगल च इदां ही भ्रमदे, फिर उन्होंने तो प्राप्ति हो जानी सी। तो सच्चे पातशाह महाराज जी के ये वचन ने भाई गुरु पातशाह जी ने दया की है भी जिहड़ी वस्तु जीव के हिरदे रूपी घर दे विच है वो है सिद्धांत स्वरूप वाहिगुरू परमेश्वर। अपने हिरदे की ढूंढ नूं, अपने हिरदे की भाल नूं छड्ड के जीव बाहरों भालदा, परमेश्वर नूं बाहरों लभदा। हुण आम करके ये वचन दास ने बड़ी बार आप जी नाल साझा कीता है। जदों तर्क वितर्क करन वाला जीव ये गल कहंदा भी मैनूं रब दिखा लो, इहदा भाव की वो बाहरों वेखना चाहुंदा है। इहदा भाव तो यही है भी बाहर किते मौजूद है उत्थे दिखा लेगा। तो दूसरी बात यह है भी जिहड़ा भाई इस तरह की बिरती वाला जीव होवे, उहदी भावना ये हुंदी है परमेश्वर नूं वेखण दी भावना नहीं, सगों जिहड़ा कोई जुड़िया होया है उहनूं नीवां दिखाउण दी भावना हुंदी, दिखा रब कित्थे है तेरा। जे रब नूं वेखण दी भावना होवे ते दूसरे नूं पुछ के नहीं मनुख यतन करदा भी कित्थे है दिखा रब, फिर अपने आप यतन करेगा भी मैनू भी दिस जाए, मैनू भी प्राप्त हो जाए। तर्क वितर्क करन वाला जिहड़ा जीव हुंदा है उहदी भावना ये हुंदी है भी जिहड़ा सामने खलोता कोई धार्मिक विचार रखण वाला है, कोई परमार्थ दे रस्ते की भावना रखण वाला है, उहनूं नीचा किवें दिखाया जा। ते जे तर्क करन वाले की खुद की भावना होवे भी मैं परमेश्वर नूं वेखना है, वो अपने आप की खोज करे, जिन्हों महाराज की बाणी द्वारा सतगुरु जी ने वचन कीते है, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। गुरु की गुरबाणी का उपदेश किसी विशेष व्यक्ति लई नहीं है भाई, गुरु की बाणी का उपदेश तो सर्व साझा उपदेश है। आप वचन महाराज की बाणी दे पढ़ते हैं और सर्व साझे उपदेश द्वारा ये समझ लेना, कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाए। ये तो कोई गा लवे, कोई भाई गुरु की बाणी नूं इस तरह गा के ब्रह्म स्वरूप जान के अपने हिरदे चो ढूंढे, परमेश्वर की भाल करे, तो फिर सारियां ही परेशानियां निवृत्त हो जांदियां हैं। जितना चिर वाहिगुरू परमेश्वर के स्वरूप की साख्याता जीव नूं नहीं हुंदी, उतना चिर जीव परेशान रहिंदा है। जिन्ना चिर वाहिगुरू परमेश्वर नूं अपने अंदरों खोजण का यतन नहीं करता, बाहर वस्तुआं नूं ढूंढदा है, बाहरों लभदा फिरदा है, तो बाहर की बिरती जिहड़ी है वो सदैव भाई जीव लई दुखदाई ही है। जदों बाहर की बिरती द्वारा वेखेगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होएगा, अंतरीव दृष्टि द्वारा देखने की जरूरत पएगी। महाराज कहते अंदर नूं मनुख नहीं झाकदा, सगों बिरती बाहर मुखी है। जे अंतरमुखी बिरती कर लवे जीव, फिर बाहर का पसारा जिहड़ा है ना वो अंदर भी नज़र आएगा। जिन्हें बाहर पसारा किया होया है वो जीव के अंदर विराजमान है, वो दृष्टि आएगा जे यतन करेगा वेखण का। अपने अंदर तो मनुख वेखण का नहीं यतन करता भाई,
ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਤੂ ਭਾਲਦਾ ਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਭਾਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ, ਅੰਧੇ ਕਹੀਏ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਗਿਆਨੀ ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਦੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਪੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ। ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਢੂੰਡ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਆਨ ਰਸ ਰਾਤੀ ਰਸਨਾ ਫੀਕੀ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਰਸ ਮੂਲ ਨਾ ਤਾਹੇ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਦਰਾ, ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਔਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਆ ਰਸਨਾ ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਭਾਈ। ਜੀਵ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜੋ ਖਾਧਾ ਉਹਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕੌੜਾ ਕੁਸੈਲਾ ਖੱਟਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੱਸਦੀ, ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਰਸਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰਾ ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਨ ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਹੈ। ਅਨ ਰਸ ਹੋਰ ਰਸ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਰਸ ਮਾਣ ਲਏ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਲਏ ਜੀਵ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਸਦੀਵ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਚਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਰਸ ਰਾਤੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਫਿੱਕੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਸਦੀਵ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਫਿੱਕਾ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਉਦੋਂ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਤਨੇ ਹੋਗਾ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਖਰੀਦਣ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਨੋਂ ਤੇਰੇ ਫਿੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਏਗਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿੱਕਾ ਮਨ ਲੈ ਕੇ, ਫਿੱਕਾ ਤਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏਗਾ? तो सच्चे पातशाह महाराज इस करके कृपा करते भी अन रस राती रसना फीकी बोले, होरना रसां दे विच जुबान लगी रहिंदी है। नशियां दा रस चखदी जुबान भाई, संसार दे जितने नशे है
किते शराब का नशा, किते होर अफीम मादक का नशा, वो भी जबान नूं पता भी ये पता है। अनरस राती हुण जदों भाई आजी नूं मधरा कहने आ, महाराज ने बाणी विच भी लिखिया है, दुरमत मद जो पीवते बिखली पत कमली। बई जिहड़ी ये है ना, इहनूं पी के ते मनुख जे सीधे जे शब्दां 'च कहां भी जे तां दिने जिहड़ा मनुख जदों सोफी रहिंदा ना ते सारे लोग कहंदे बड़ा वधिया बोलदा है, बड़ियां सोहणियां गल्लां करदा। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਜ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भैन नहीं, कोई भाई नहीं, सब नूं इक्के रस्से लंघा दिंदा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हर रस मूल ना ताहा है जिन्हां जीवां ने अपनी रसना द्वारा आन रसां नूं ही चखिया। केवल संसार के पदार्थां नूं खा के कहना भी बड़े स्वाद है, इन्हां च बड़ा आनंद है। कई बार भोजन प्रशादा घर विच चंगा बनिया होवे, असीं कह दिंदे भी आनंद आ गया, बड़ा वधिया बनिया सी। तो वाहिगुरू परमेश्वर के नाम का रस तो अन जेड़े रस असी चखते हैं ना भाई, संसार के रस इन्हां दे सदर्श नहीं, इन्हों वधीक है किते भी। जिन्हां गुरमुखां ने वाहिगुरू के नाम रस नूं चखिया, ये तो उही जानते जिन्हें यह चाकी सोई जाने गूंगे की मठियाई। ये तो जिन्हां ने भाई चखिया उन्होंने पता। तो सच्चे पातशाह महाराज कहते जो वाहिगुरू परमेश्वर के नाम का रस है ना, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ तमाम ਰਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਣੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ तमाम ਰਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲੇਗੀ ਵੀ ਫਿੱਕੀ, ਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰਸ ਬੜਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, क्योंकि गुरु नूं पता भी नाम का रस कितना है। तो जिन्हां साडे वर्गियां भाई चखिया ही नहीं, उन्होंने की पता लगना सी। तो कहना भी तो कहण दी बात है भी सानू तो कदी रस आया नहीं, असी तो श्री जपजी साहब का पाठ करते हैं तो सानू कदी रस नहीं आया। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह भाई गोपाला जी तो श्री जपजी साहब का पाठ सुनते इतना आनंद आता है, अपना तख्त छड्ड के हेठां उतर आउंदे, अपना सिंघासन छड्ड के हेठां आ जाते। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज भाई गोपाले कोलों श्री जपजी साहब की बाणी सुन के इतना रस बनता है। तो गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह का जीवन भी तो जिहड़ा है गुरु पदवी प्राप्त करने तो पहला संसारी तौर पर विचरण वाले सन। अपनी नौह राणी के कोलों जिहड़ी रिश्ते च नौह लगदी बीबी अमरो, ਉਹਦੇ मुखों सतगुरु की बाणी श्री आनंद साहब नूं सुनिया, आनंद साहब की बाणी सुनी, नाले माई ने दुध रिड़की जाना, नाले बाणी पढ़ी जानी, मधानी चलाउंदियां गुरु अमरदास महाराज की पवित्र बाणी पढ़नी। जो बाणी पढ़नी पवित्र गुरु नानक के घर की, तो उन्हें सुनी इदा लुक के। तुसीं वेखियो कई बार गुरमुखां ने ना चित्रकार ने एक तस्वीर भी बनाई है, माता जी दुध रिड़कदे इधर खलोते कंध दे ओले सुनी जाते हैं। जो बाणी सुनी ना बड़ा ही आनंद आया, ऐसा आनंद कदे महसूस नहीं सी कीता, कदे अनुभव नहीं सी होया। गुरु पदवी लैण तो पहला भावें आम संसारी जीवन का वरतारा सी, पर आत्मा ते अमर अजर ओहो ही सी ना भाई, जिहड़ी पूर्वले जन्मां दी कमाई कीती वो ते अंदर ही रहिंदी, जांदी नहीं ना किते। वो ते दास ने अगे भी बेनती कीती है भी दीवा भरिया होवे, बत्ती पाई होवे विच ते चिंगारी देण दी लोड़ हुंदी है, जग पैंदी।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੜੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵ ਦੀ। ਬਸ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਦਰਸ ਐਸਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਘਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸਿੰਘੋ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ 5-5 ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬਦਲੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਮੁੱਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ 18 ਨਰਕ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ। ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੱਤ ਵੇਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਰਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਵੈਮ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਦਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਵੈਮ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਦਰਵਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੀਵ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਜੀਵ ਭਾਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਚੀਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਪੁਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਚਾ ਲਓ, ਛਡਾ ਲਓ, ਮਰ ਗਏ, ਮਾਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਆ, ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਦੇਵੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਣਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ, 18 ਦੇ 18 ਨਰਕ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਮੁੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵ ਜਿਤਨਾ ਜੋੜ ਲਏ ਉਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਧਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਦਰਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਲਈ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ।
ਤਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਅਨ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਦੇਹੀ ਪਰਮ ਪਤਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ, ਪਤਾਰੋ ਨਾਮ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਤਾਈ, ਤੇ ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦਾ ਪਤੀ, ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੀ ਦੇਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਤਨੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਮਰੈ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰੋ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਭਰਮ ਪਿਆ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜਪਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਭਰਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਜਪਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੀਵ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਰੱਬ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾ ਲਓ। ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਜਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਮਰੈ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰੋ। ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਜੀਵ ਦੀ ਖੁਆਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਜਿਉਇਆ, ਪਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਤ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤ ਮਰਦੀ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਮਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਦੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਦੂਜੈ ਲਾਇਆ, ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨ ਤਾਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਲਾਇਆ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ, ਈਰਖਾ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਦੂਜੇ ਲਾਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਤਾਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 7:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ
ताते 7:30 बजे जी कथा है आरंभ होया करेगी। भाई उस तो बाद जितना कुछ समय महाराज बख्शिश करनगे आप हाज़री भरन का यतन करया करांगे। सो इतनी हाज़री आप संगत ने प्रवान करनी। गुरु पातशाह दया करन, होइयां भुलां दी खिमा, गुरु दयालता करके महाराज आत्म विषैनी बुद्ध की दात बख्शिश करन। पढ़ी सुनी विचार साडे सब दे हिरदियां ते वसे, ताते लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप है मेले हो सकिए। मानमुख देही भरम पतारो, दुर्मत मरै नित होए खुआरो। काम क्रोध मन दूजै लाया, सुपनै सुख न ताहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।